Cause we need a little controversy, cause it feels like shit. Here we go again. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு என்ன வகையான சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க? சிங்கப்பூர் நம்ம தமிழ் சார்ந்த தமிழர்களுக்கு தமிழ் சார்ந்த கம்யூனிட்டிக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க? இரண்டு நாட்டுகளோட உறவு ரொம்ப அருமையாக பற்றி கூட வந்துட்டாங்களா? சட்ட அமைச்சர் ரெண்டு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ரெண்டு அலுவலக அதிகாரிகள் உள்ள போனால் சிங்கப்பூருக்கும் எங்களுக்கும் ரொம்ப உறவுகள் இருக்குது. ஏன்னா எங்கள் நாளை காலையில் சண்முகம் அமைச்சர் ஸோ எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து படிச்சுட்டு சிங்கப்பூரில் நிறைய பேர் வந்து மைக்ரேட் ஆகி நல்ல பொசிஷனில் இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் என்னுடைய சித்தப்பா அப்பாவோட சொந்த தம்பி நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டியோட அசிஸ்டன்ட் டீன் தேசிய பல்கலைக்கழகம் அதோட அசிஸ்டன்ட் டீன் எங்கள் சித்தப்பா தான். ஆமாம், இந்த மாதிரி நிறைய பொசிஷனில் அது தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்கள் சேனல்லேருந்து உங்களை பேர் சேனல் ஷேக் பாய் ஆஸ்திரேலியா. ஷேக் பாய் ஆஸ்திரேலியா. அடுத்தது பேசுகிறேன். நீ வைக்கும் கால்களுக்கு சுவாமி கால்களுக்கு நெருஞ்சி பூ சல்லடையா சாமி சல்லடையா கெட்டி வைக்கும் கால்களுக்கு எருக்கும் பூ சல்லடையா சல்லடையா சல்லடையா. மேயர், நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மதிப்பிற்குரிய அயலக தமிழ் நல வாரியங்கள் என இங்கு ஒன்று கூடியுள்ள அனைவரையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் சீரிலமை திரும்பியந்து செயல்மறந்து தமிழர்களுக்காக ஒரு நாளையே குறிப்பிட்டு நாளை மாண்புமிகு முதல்வர் வந்து நம்மிடம் பேச இருக்கிறார்கள். அதனால் இந்த அயலக தமிழர்கள் என்று பேசும் பொழுது நாம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தை பார்க்கின்றோம். கிட்டத்தட்ட 2500 வருடங்களுக்கு முன்பே வெளிநாடுகளுடன் தொடர்பு, வர்த்தக தொடர்பு, வெளிநாடுகள் செல்வது போன்றது பற்றி நாம் ஆய்வுகளை புத்தகங்களை
be improved more to protect the guys within Tamil Nadu? Yeah. Actually, it gives me a feeling of satisfaction when you say that you're offering 70,000 pounds and somebody is refusing to go. That means there are good opportunities that the young youth feel that India has to offer, Tamil Nadu has to offer. Yes. So I think we have to, guys, the perception part that Mr. Muthu sir talked about is coming. We just have to grow on it. You have a question? Yes, continue, sir. So we talked about 4.5 lakh engineers, right? The survey says how many of them are employable? One. So if you actually think about the education system as a whole, you asked what can we change. If you think about Western countries, it's a public and private partnership, right? You get a lot of investment, R&D, the quality of education, everything. So if public-private partnership can create those kind of talent pool or research, R&D, within the universities in higher education, that's something that we should look forward. That's something we should aim forward. So thus, just before this event, we just launched artificial intelligence skills program for school children in Tamil Nadu with Microsoft and Tamil Nadu government. Yes. So there is a capacity building thought leadership that's happening already that we can leverage for long-term growth. So those are the areas I think if we concentrate and build the talent pool correctly, more investments can come in. Yes. That's very short. No, absolutely. So there is one new measure that has been going in circle for the higher school education, that Atal Tinkering Labs. How we can bring in where, you know, you get your hands dirty. The students in middle school and high school will have access to these labs in the government schools. These are under still talks, but I think if something like this kind of gets implemented across, then we are actually nurturing the out-of-the-box thinking on these students. Catch them young, right? So absolutely, the PPP partnership is extremely important so that, you know, there's a perfect collaboration between academia, industry, as well as government. So having said that, the department that I work for, which is the Technology Hub of Tamil Nadu, actually works on that model chip where we have Government of India, Government of Tamil Nadu, as well as Anna University, partnering with us with the industries, and they funded us actually to drive incubation and innovation in the emerging and deep tech space. So which is again was just inaugurated 7 months ago. As I said, it's an infant organization just crawling, ready to walk and run. But we would need support from, you know, entrepreneurs from across the Tamil diaspora to be supporting. I think we had this discussion during our intro meeting that be our mentors. We want you guys to come and be part of our, you know, ecosystem where you can be a mentor. You don't have to be here in Chennai to do this. It could be, you know, anywhere. And our startups would be able to learn a huge from your experience and talent. So moving on to the next question. Since we talked about job creation and how somebody who is getting 70,000 pounds would say no, job creation is paramount. And just to give you a little statistics, through the Nan Mudalvan program, when we ran these job melas across Tamil Nadu in tier 2, tier 3 cities in arts and science as well as in engineering colleges, all funded by the government of Tamil Nadu, the current percentage of students who got placed in arts and science is 73.4%. And in engineering is 84.7%. So this is real metrics as of August 2023, because the placements happen during the odd even year for the semesters for these things. So having said that, I think it is a great initiative. I think we need to just keep building on that. But job creation is paramount, especially for the young population. And you talked about mostly the technologies that are in demand, or AI, data mining, things. What do we do about the rest? We have students who are doing mechanical engineering. We have students who are doing civil engineering. So, I'm just going to give you a trick question. Does it mean that we need to equip them, because data is everywhere, do we equip them with these basic foundational courses in these streams of colleges? Like BCom students can understand data science and data mining, and they could be able to analyze data. So do you think that would be a way to repurpose how we think about education
in our system? Yeah, great question, Vanita. I think the way that we have to approach this particular problem is that, like, understand what's really happening in those industries, right? So, like, we talked about the private-public partnership, right? So we need to bring the industry to kind of have the industry open up their centers for internships and apprenticeship opening up. So once the interns are in the system, they will understand what the industry needs, right? And நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, apart from computer science, we should add அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படுறதா, மார்க்கெட்டில் என்னென்ன தேவை, மார்க்கெட்டிங்கில் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுறதுன்னு பார்த்து we have to add those skills, right? And then ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஒரு கம்பெனி எடுத்தால் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், சூப்பர்வைசர், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். There is various aspects. Even within an IT company, there are different roles out there. So I think that exposure needs to be there for the students and their parents also first. They need to understand, like, there is not one way out of from the college or towards a career. There is only one way. தான் இப்போ நிறைய இருக்குது, டேட்டா சயின்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது, then everybody wants to study the same course-னு இல்லாமல், what is really a company, what are the different things that's happening within the company, அந்த அவேர்னஸை வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு we have to provide. Once that awareness comes, then we don't have to impart or really, focus on anything. The demand will be created there itself, right? So and then students will say, okay, I see this, I can actually take marketing as a career, because see, Apple as a company invest lot more in marketing than actually in production and manufacturing, lot more than IT itself, right? So American Express, for example, a company that I am close to, ஐடிக்கு அவங்க 1 பில்லியன் செலவு பண்ணுறாங்க, அதே மார்க்கெட்டிங்கு 6 பில்லியன் செலவு பண்ணுறாங்க, right? Then they need to understand, like, the students need to understand where the money is going, how I actually can make money within those different careers, and the exposure I think we have to provide. I think that once that comes, I think everything will happen. And actually, one more, I'll add one more point for your previous question about other states and us, right? I would say other states are all succeeding, and it's not magic, it's pure marketing, okay? So we also have to market ourselves. Marketing is not derogatory. Marketing is a good thing. They are branding themselves as the preferred destination. They are promoting it. Namblum world stage la இப்போ இங்கே ஜிம்க்கு நம்ம பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி இந்த ஈவெண்ட் மாதிரி we have to go to AWS conference, Microsoft conference in the Bay Area, in Tokyo, in London, and promote Tamil Nadu as a destination for everyone else. All the industry leaders will be there, all the companies will be there. They have to see Tamil Nadu, hear Tamil Nadu, and say that India na Tamil Nadu mari. We have to create that perception, right? That's important. That's why I say it's not magic, it's marketing. So we have to put more effort into that. That's absolutely an excellent point he brings up. And lately we have been using our own honorable IT minister to do the champion of how he portrays what IT investments can come in. And with his varied knowledge and extensive depth with numbers, I think he's pretty much our mascot that we use every time. Yes. I'll add 2 points. Even Spanish. So number of language, appa neenga CBSE இந்த மாதிரி you are finding fault with the center, I agree with you. But why can't you implement CBSE syllabus and ask our students to learn many languages? The entire hall will become people bigger than our finance minister. Am I correct? I don't understand. What is your question? What prevents you from enticing our students to learn many other foreign languages so that they can... Who prevents right now? It's our government. What? Our government. Why? CBSE syllabus. The syllabus, if you bring CBSE syllabus... No, listen. And listen, I'm listening to you. Please. No, listen. CBSE syllabus is implemented by the central board. The government of Tamil Nadu, irrespective of the party in power, has an educational system that implements its own board, right? There's no way that in any country, what country do you live in?
Wait. What country do you live in? I live in the world. What country do you live in? You live in some country, right? The world is not ephemeral. You live in some country. What country do you live in? ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க? What country do you live in? Answer the question. Undemocratic, okay? Right? நானும் திராவிடன் தான். என் பேரும் கருணாநிதி தான். நீங்க Hey, what country do you live in? I am a global citizen. What country do you live I am in? a global citizen. No, what country do you live in? Answer the question. Where do you live? What country do you live in? Listen. No, wait. What country do you live in? So what? You have to live somewhere, right? Where do you live? Wait. Okay, I'll answer the question for him because he's too ashamed to answer. He lives in Chicago. He lives in Chicago, in the state of Illinois, in the country of United States. In the state of Chicago, in the city of Chicago, the school education syllabus is set by the school board of the city of Chicago. Ask him, why does he live in a place where the city sets the school board? Then he's coming and telling us we have to listen to CBSE education. Why do you live in a country where your city sets the school syllabus? So, just real quick, for that gentleman, for the rest of the people, you don't need to learn every single language. The technology we have now can easily translate from one language to another in real time. So the idea of it's artificial intelligence, it's going to be very prominently available. For the gentleman also, I'm telling, there's no point in shouting about literature. There is, sir, 1 second. There is an opportunity for us to learn Japanese right now. You don't need to know the language, but you can understand the content. If understanding language is to understand the content, you can do that. I think In the state of Tamil Nadu, anybody can learn any language they want. Nobody is telling anybody not to learn any language. I studied in Tamil Nadu board. I learned French along with Tamil. My children are studying in Chennai. They have learned Spanish. They have learned French. So unlike this crazy man here, nobody is stopping anybody from learning any language. If he wants us to give up our rights to self-determination and allow somebody in Delhi to set the school syllabus for people in my village or my town, he's in the wrong place. He should go to some other country to do that. Not in this country, not when we have democracy, when we have our rights and we prefer self-governance. That is part of our identity. thank you, sir. I think I appreciate everybody's response. I know there are a lot more questions, but let's be cognizant of the time. And we will do the vote of thanks for a minute and we'll wrap this up. Thank you. நன்றியுரை வழங்க பிரேம்குமார் ஏவிபி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த அவையிலே கூடியுள்ள ஆன்றோர்களுக்கும் சிறப்பிக்கிறார்கள்.
அமர்வில் பங்கேற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஆழமான ஒரு கருத்தரங்கமாக இந்த அமர்வு நிறைவு பெற்று முடிந்தது. அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. ஆனால் அதை நாங்கள் அமெரிக்காவில் கடந்த 6-7 வருடங்களாக நாங்கள் பார்த்தது முதல் முறையாக 2015 தமிழ் மாநாட்டில் தமிழ் தொழில் முனைவர்கள் எல்லோரையும் சேர்த்து ஒரு நாள் நிகழ்ச்சி நாங்கள் ஏற்பாடு செய்தபோது எங்களுக்குமே ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தது. அந்த மாநாட்டில் ஒரு 600 entrepreneurs கலந்துக்கிட்டாங்க. They have created companies valued over $70 billion. அதில் 8 கம்பெனிஸோட மேஜர் கம்பெனிஸோட CIOs பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அப்போ தான் தெரிஞ்சது, அதாவது தமிழர்கள் மத்தியில் எவ்வளோ ஒரு திறமையாளர்களும் எவ்வளோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம பண்ணணும். அப்படிங்கும்போது அதை எப்படி திரும்பி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய உதவியாக இவங்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, அதாவது ஃபஸ்ட்டு bring all these entrepreneurs, investors, mentors, everybody together, then connect them with Tamil Nadu for the economic benefit of Tamil Nadu and put Tamil Nadu on the global map, the top 5 major economies in the world. அந்த மாதிரி தமிழை எடுத்துகிட்டு வரணும், தமிழர்களை கொண்டு வரணுங்கிற இதில் நாங்கள் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நினச்சி கடைசியாக அமெரிக்கன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் அசோசியேஷன், தமிழ் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் அசோசியேஷன் ஒன்று ATEன்னு ஒன்று உருவாக்கணும். எப்போவுமே ஒரு ட்ரேட் ஷோவுக்கு வந்தாங்கன்னா எல்லோரும் பிஸ்னஸ் கார்ட்ஸை எடுத்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அதுவே எப்படி ஒரு கண்டினியூவஸ் ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கணும்னு அதை உருவாக்கிட்டு இன்றைக்கி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட கைடன்ஸ் மற்றும் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் எல்லோருடையுமே உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் நான் ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நமக்கே தெரியாது 50 யூனிகார்ன் ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு மேலே சிலிக்கான் வேலி ஒரே ஒரு ஸ்டேட்டில் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்காங்க. அவங்க எல்லோரையும் நம்ம ஒன்று சேர்த்தோம்னா எந்த இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், ஹெல்த் கேர், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ், ஃபின்டெக், எல்லோரும் ஒன்று கொண்டு வந்தோன்னா நம்ம தமிழ்நாடோட இப்போ இருக்கிற $1 trillion ட்ரீமை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு 2 கண்ட்ரிஸுமே நம்ம தமிழர்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கிறது தான் என்னோட இது. நான் மீண்டும் இதை பற்றி அதிகமாக சொல்கிறேன். ஒரே ஒரு வார்த்தை, நானும் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர், 20 வருடங்களாக 3 கம்பெனிகளை சீரியல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் ஐ டேக்கன் கம்பெனி பப்ளிக் ஆன் NASDAQ. ஸோ இதில் பர்சனலாகவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுனால we're able to bring all these entrepreneurs together, and thank you for the opportunity. I'll speak more later. Nandri Thiru Linathangapan sir. Now I invite Dr. Jagdish Krishnan on my extreme left to say a few words on the topic. அனைவருக்கும் வணக்கம். வாய்ப்பும் வளர்ச்சியும். நான் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வரேங்க. அங்கே எம்எல்ஏவாக இருக்கேன், இப்போ அசிஸ்டன்ட் மினிஸ்டராக இருக்கேன். நாங்கள் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு சில குளோபல் சேலஞ்சஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இஷ்யூஸ் தமிழ்நாடும் இந்தியாவும் அடுத்த ஒரு 5 வருஷத்துலேயோ 10 வருஷத்துலேயோ ஃபேஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரெனியூவபிள் எனர்ஜி செக்டாருங்கிறது ஒரு பெரிய ஃப்யூச்சர் எல்லாருக்கும். இப்போது காமன் மேனோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூஃபுக்கு மேலே சோலார் இருக்குது, டே டைமில் நல்ல சன்லைட் இருக்குது, நல்ல எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது. அந்த எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகும்போது வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் ஆஃபீஸில் இருக்காங்க, மேக்ஸிமம் ஒரு வாஷிங் மிஷினோ ஃப்ரிட்ஜு மட்டும்தான் ஓடுது. சாயங்காலம் அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது எலக்ட்ரிக் ஓவன்லேருந்து ஏர் கண்டிஷன்லேருந்து லைட்லேருந்து கம்ப்யூட்டர்லேருந்து டிவிலேருந்து எல்லாமே எனர்ஜி யூஸ் பண்ணும்போது அப்போ அந்த எனர்ஜி இல்லை, அவங்க கிரிட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்காங்க. அப்போ ஜென்ரேட் பண்ணுற எனர்ஜி எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது.
பேட்டரி ஸ்டோரேஜுங்கிறது ஒரு சின்ன லெவலில் இப்போ வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவும் தமிழ்நாடும் சேர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதையே வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் லெவலுக்கு யோசிக்கிறதுக்கும் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும், ஃப்யூச்சருக்கான ப்ரூஃபும் ஆகும். இந்த கான்செப்ட் என்னன்னா, எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகும்போது ஒரு பேங்க் மாதிரி டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு வேணுங்கும் போது அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறது, எக்ஸஸ் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்தா அதுக்கான இன்சென்டிவ் கிடைக்கும். கம்மி எனர்ஜின்னா அட்லீஸ்ட் ஆஃப் செட்டாக தான் ஆகும் உங்கள் காஸ்ட்டு. இந்தியாவோட ஜனத்தொகை இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 40% ஜனத்தொகை வந்து 25 வயசுக்கு கீழே இருக்காங்க. இப்போ அடுத்த 5-10 வருஷத்தில் அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஜாப் வேணும், அதுக்கான ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் வேணும், அதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தணும். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு நம்ம மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் பண்ணியிருந்தாங்க. 6,70,000 கோடி வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு 2 நாளில். ஸோ இந்த மாதிரி முயற்சிகள் எடுக்கிறதுனால நிறைய தொழிலதிபர்களை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்குற முயற்சி தான் அது. அதே மாதிரி நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கி ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. இந்தியாவோட பர்சன்டேஜ் 40 போது தமிழ்நாடோட விழுக்காடு ஒரு 2% அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்குமே ஒழிய ரொம்ப பெரிய மாற்றம் ஒன்றும் இருக்காது. ஸோ வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது. வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குறதுக்கும் தொழில் அதிபர்களை உருவாக்குறதுக்கும் டெக்னாலஜியை உருவாக்குறதுக்கும் இப்போ இந்த சேம் இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி டெக்னாலஜியில் வந்து டெக்னாலஜி லித்தியம்லேருந்து வெனேடியம்க்கு மாறிட்டு இருக்கு. ஆனால் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா இல்லை ஆஸ்திரேலியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கேப்பபிலிட்டி, மேன் பவர் கிடையாது. அது தமிழ்நாட்டில் ரெடியாக இருக்குது, கேபிட்டலும் இருக்குது, அதை நிரூபிச்சிருக்காங்க. ஸோ வாய்ப்புகள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்லேயும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை தக்க வச்சுக்கிட்டு இன்னும் மேலும் மேலும் தமிழ்நாட்டை பலப்படுத்துறதுக்கான அறிகுறிகள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அது தவிர இந்த முன்னாடி மீட்டிங்கில் வந்து மினிஸ்டர் பிடிஆர் சொன்னார், டெக்னாலஜி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். வணக்கம் சார். தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என அன்புடன் convey to everyone and thank you very much. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களின் முன்னெடுப்பில் அயலக தமிழர் நல வாரியம் மூலமாக இங்கே நடக்கும் இந்த அற்புதமான அயலக தமிழர் தின விழாவில் வருகை தந்து இங்கே தலைமையேற்று அமர்ந்திருக்கும் அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு நெறியாளர் பணியை செய்து கொண்டிருக்கும் எனது அருமை செக்ரட்டரி, நமது தொழில்துறை செயலர் திரு அருண் ராய் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சி ஸ்டாலின் அவர்களின் முன்னெடுப்பில் பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் மிக சிறப்பாக இங்கே செயல்படுத்தப்படுகின்றன. அதிலும் குறிப்பாக நான் முதல்வன் என்ற ஒரு அருமையான திட்டம். ஜெர்மனியில் சமீபத்தில் மியூனிக் சென்று இருந்தோம். அங்கே இருக்கும் BMW யூனிட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அங்கே இருக்க மிட்டசான்ஸ் சொல்கிற அந்த ப்ளஸ் நம்ம மாதிரி தமிழகத்தை போல 1.5 லட்சம் இன்ஜினியர்ஸும் இத்தனாயிரம் டாக்டர்ஸும் இத்தனாயிரம் டிப்ளமா ஹோல்டர்ஸும் இந்தியாவில் வேறு எங்கும் கிடைப்பதில்லை. அதுவும் குறிப்பாக இத்தனாயிரம் PhD ஹோல்டர்ஸ் இந்தியாவில் எங்கேயும் கிடைப்பதில்லை. அதுவும் இது அனைத்திலும் பெண்கள் சரிசமமாக இருப்பது வேறு எங்குமே இல்லை, தமிழகத்தில் மட்டும்தான் என்பதெல்லாம் நமக்கு பெருமை. அவர்கள் கேட்பதெல்லாம் எங்கள் ஊரில் ஏஜிங் பாப்புலேஷன், நீங்கள் அங்கே இருக்கிற இன்ஜினியர்ஸை எங்களுக்கு அனுப்புங்க. எனவே ஜாப்பனீஸ் கற்றுக்கொள்வதும் ஜெர்மன் கற்றுக்கொள்வதும் இது போன்ற பல மற்ற வெளிநாடுகளின் மொழிகளை கற்றுக்கொள்வதும், நான் தெளிவாக சொல்கிறேன், வேறு எதாவது நினச்சிக்காதீங்க, வெளிநாட்டு மொழிகளை கற்றுக்கொள்வதும் மிக முக்கியமானது ஆகும். அதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நாங்கள் எந்த மொழியும் கற்றுக்கொள்ள வேணாம்னு சொல்ல, திரிக்க வேணான்னு தான் சொல்கிறோன்றதையும் நான் தெளிவாக இங்கே சொல்லிக்கிறேன். தயவு கூர்ந்து அதிகம் மனதில் எழுதிக்கோங்கள். எனவே வெளிநாடுகளில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு தமிழர்களுக்கு மிகப்பெரிய டிமாண்ட் இருக்கு. ஏன்னா நம்மால் தான் அந்த உழைப்பு 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 என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் வர்ணிக்கப்பட்ட
நமது முதலமைச்சர் வீட்டிற்கும் இந்த நேரத்தில் உழைப்புக்கு ஒரே உழைப்புன்னா தமிழன்னா உழைப்பு என்ற அந்த ஒரு தமிழர்களுக்கு இளைஞர்கள் அவங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் அங்கே போகலான்னு தான் அவர் சொன்னார். அதனால் நீங்கள் அதை இப்படி புரிஞ்சிக்க கூடாது. இங்கே இருக்கும் வரவிருக்கும் நிறுவனங்கள் இங்கே வந்து முதலீடுகளை செய்கிறாங்க. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நேற்று நம்ம நிகழ்ச்சியில் கூட முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு முதலீடுகள் வந்தன. அதை அனைத்தும் நம்ம படித்த இளைஞர்கள் இங்கே இருக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த இளைஞர்களுக்கு அது. அதே போல் இந்த மாதிரி நாங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் பலரும் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற அந்த அரசின் நோக்கத்தில் அது எல்லாம் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது ஒன்று. ரெண்டாவது, நீங்கள் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எனர்ஜி, ஒரு வில்லேஜ், ஒரு லோக்கலைஸ்ட் எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி பேசுனீங்க. இது வந்து நம்ம பிளானிங் கமிஷன், ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனில் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட இதை பற்றி பேசியிருந்தோம். குறிப்பாக கேரளாவில் ஒரு சில வில்லேஜஸில் இது ஏற்கனவே பண்ணியிருக்காங்க. அவர்கிட்டையும் அதை போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். எனது சொந்த கிராமத்திலேயே நான் அது பண்ணுறதுக்கான முயற்சியில் இருக்கேன். இதே போல் அது நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது அதில். ஏன்னா வந்து கிரிட்டு பொறுத்து இருக்குது. கிரிட்டில் திருப்பி இவாக்குவேட் பண்ணோம். அது இங்கே இருக்கிற எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக வரும்போது அது மீது கிரிட்டுக்கு அனுப்பணும். அப்போ அந்த நெட் மீட்டரிங் தேவைப்படுது. ஸோ இது நிறைய கொஞ்சம் நெட்டுக்ரிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் சிந்திப்பது அனைத்தையும் தாண்டியே சிந்திக்கும் ஒரு அரசு இன்று ஆட்சியில் இருக்கிறது. கவலை வேண்டாம். ஐயா வணக்கம். நான் தஞ்சை மண்ணை சேர்ந்தவன். குவைத்தில் போய் தமிழ் அசோசியேஷனில் இருக்கிறேன். எனக்கு சிறு தொழில் செய்கிறதுக்கு உங்களுடைய உதவியை நாடி வரணும். அதை நான் எங்கே அணுகணும்? ஹலோ, மாண்புமிகு திருத்தொழில் தானே கேட்குறேன். மாண்புமிகு அமைச்சர் அருமையண்ணன் தாமோ அன்பரசன் அவர்களின் துறை சிறு குறு துறைகள், அந்த துறையில் எனது செக்ரட்டரி இதுக்கு முன்னாடி அங்கே அவர் அந்த செக்ரட்டரி, அந்த துறைக்கு செக்ரட்டரியாக இருந்தவர். அதனால் இந்த கேள்வி அவர் நிச்சயமாக நல்ல பதில் சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நான் ஒரு குவைத்தில் வந்து நான் ஒரு சாதாரண டிரைவரு, 20 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறேன். தஞ்சை மண்ணில் நான் ஒரு சின்ன தொழில் செய்யணும், என்னுடைய இடத்துல வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். Not really we can. So we want the problem statements to be as crucial so that we can do technology transfers for other countries rather than bring their technology here. So I wanted your opinion on that. Basically, இன்னைக்கு engineering collegesலையும் technological instituteலையும் there is no subject as desalination. There is no subject as renewable energy. The government has to bring in this kind of subject in the college level so that the students get an opportunity to understand the fundamental of this process. Once they come into the industry, they will learn the higher technology. But at least they should be taught the fundamental and the basics of this kind of modern technology. மாண்புமிகு வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிப்பார்கள். மாண்புமிகு இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் ராசமாணிக்கம் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. ஆஸ்திரேலியா சார். மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. திரு சாணக்கியன் ராசமாணிக்கம் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. திரு மனோ கணேசன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. மலேசிய முன்னாள் துணை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ப. கமலநாதன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. துபாய் தெற்கன் குழுமம் தலைவர் திரு லட்சுமணன் வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. மொரீஷியஸ் நிறுவன தலைவர் திரு மாஜி வெங்கடசாமி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. ஐநா நலன் வாரிய ஆணையர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு மனோ கணேசன் அவர்களே, திரு சாணக்கியன் ராசமாணிக்கம் அவர்களே, மலேசியாவுடைய முன்னாள் அமைச்சர் திரு டத்தோ கமலநாதன் அவர்களே, திரு புகழ்காந்தி அவர்களே, சிங்கப்பூர் திரு ராம் அவர்களே கொண்ட பணிகளே இதற்கு முக்கிய காரணம்.
சட்டப்பூர்வமாக வெளிநாடுகளில் வேலைவாய்ப்பை பெற வழிகாட்டும் விதமாக ஓவர்சீஸ் மேன் பவர் கார்பரேஷன் லிமிடெட் என்ற நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகின்றது. சில மாதங்களுக்கு முன்பு செவிலியர்களுக்கு வளைகுடா நாடுகளே பாதிக்கப்பட்டவர்களை தொடர்பு கொண்டு அவருடைய பிரச்சனையை மீட்கும் பணியை நம்முடைய துறை மேற்கொள்கின்றது. மீட்பது மட்டுமின்றி அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை அவர்களை நலன் பொருட்டு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பிற்கிணங்க துட்டான அப்படியே கேஷோட வேறு எங்கேயா பாருங்க. இங்கே போட்டு சார் ஹாஸ்டலே ஒரு பட்டு சார் ஹாஸ்டலே வந்து நீங்கள் ஆஸ்திரேலியா வட அமெரிக்கா உங்கள் நாடு எங்கே சார் இருக்குது சார்? நம்மளது மலேசியா. ஆஸ்திரேலியா பற்றி பேசியாகும். ஐயோ நம்ம நாடு காணுது. சிங்கப்பூருக்கா இருக்குது, நம்ம ஆப்பிரிக்கா இருக்குது. இப்போ உள்ள அப்போ இப்படி நான் என்ன கொடுத்தாங்க காம்படிஷன்? சிங்கப்பூரில் வந்து இந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து செகண்ட் லாங்குவேஜ், அஃபிஷியலான ஒரு செகண்ட் லாங்குவேஜ். செகண்ட் லாங்குவேஜ் சொல்ல முடியாது, அது ஒரு மொழி, அவ்வளோதான். அலுவலக மொழி. அவன் நான் பார்த்துருக்கேன் ஏர்போர்ட்டில் வரப்பெல்லாம் எப்போதுமே ஸோ தமிழ் ஓகே, தமிழ் பண்பாடு இதெல்லாம் எப்படி எப்படி அதில் எடுத்துகிட்டு கலாச்சாரங்கள்லாம் இது வந்து சிங்கப்பூர் அரசாங்கமே அதை கொண்டு வர்றாங்க. 4 தாய்மொழி இருக்குது, மேண்ட்ரின், தமிழ், இங்கிலீஷ். ஸோ இப்போ வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு என்ன வகையான சப்போர்ட் பண்ணுது? மொழி, கலை, பண்பாடு எல்லாம் நுழைந்தது. இன்றைக்கு இந்தியா பொருளாதாரத்தில் வேகமாக முன்னேறி வருகிறது. இந்திய பொருளாதாரம் உலக பெரிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்று. அனைத்துலக ரீதியிலும் இந்தியா முக்கிய பங்காற்றுகிறது. அதே நேரத்தில் வாழ்க்கையில் இருந்து வருகிறார். சென்னை மேயர், துணை முதலமைச்சர் பதவிகளில் இருந்து ஆழ்ந்த அனுபவம் பெற்று மக்களுக்கு தீர்க்கமான முடிவுகளோடும் திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறார். தந்த மகிழ்ச்சி திராவிட மாடல் தத்துவம் தான் நமக்கு தருமே சமத்துவம் தான். தமிழ்நாடு உலரும் மலரும் தமிழ்நாடு, தமிழ்நாடு உலரும் மலரும் தமிழ்நாடு. தொழில்நுட்பம் பிரிவில் விருது வழங்கப்படுகிறது. விருதாளர்களுக்கு தலா 40 தங்கப்பதக்கம் மற்றும் பாராட்டு பட்டயம் வழங்கப்படுகிறது.
டாக்டர் சுதாகர் பிச்சைமுத்து அவர்களுக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது. மகேஷ் அவர்களுக்கு மகளிர் பிரிவில் விருது வழங்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவை சேர்ந்த திரு பக்கிரிசாமி ராஜமாணிக்கம் அவர்களுக்கு வணிகம் துறையில் விருது வழங்கப்படுகிறது. உங்களின் பலத்த கரவொலியுடன் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் விருதாளர்களுக்கு விருதினை வழங்கி வருகிறார்கள். மலேசியாவை சேர்ந்த திரு சையத் முகமது சலாஹுதீன் அவர்களுக்கு வணிகம் பிரிவில் இந்த விருது வழங்கப்பட உள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை சேர்ந்த திருமிகு ஜசீரா பானு அவர்களுக்கு மகளிர் பிரிவில் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. அயலக தமிழர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகின்றன. தென்கொரியாவை சேர்ந்த திரு ராமன் குருசாமி அவர்களுக்கு விளையாட்டு பிரிவில் விருது வழங்கப்படுகிறது. குவைத்தில் வசிக்கும் திருமிகு டி கே சரண்யா தேவி அவர்களுக்கு விளையாட்டு பிரிவில் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் திரு சுப்பிரமணியன் தென்னப்பன் அவர்களுக்கு தமிழ் இலக்கியத்திற்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த விருதினை வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள். விருதாளர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். தமிழ்நாடு
அயலக தமிழர்கள் அதற்குரிய நிதியினை அளித்து அதன் மூலம் ஒவ்வொரு கிராமங்களையும் மேலும் மேம்படுத்த திராவிட மாடல் அரசு திட்டத்தினை முன்னெடுத்துள்ளது. தற்போது அமெரிக்காவை சேர்ந்த திரு ராஜமாணிக்கம் அவர்கள் 25 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையினை தனது கிராமத்திற்காக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களிடம் வழங்குகிறார்கள். அனைவருக்கும் நன்றி. 2 தலைமுறைகளாக அயலகத்தில் வசிக்கும் தமிழர்களின் குடும்பங்களில் இருந்து 18 வயது முதல் 35 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து தாய் தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு அரசு செலவில் சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்து உறவுகளை தமிழ்நாட்டுடன் புதுப்பிக்க மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கொண்டு வந்துள்ள மகத்தான திட்டம் வேர்விடை தீர்வு. இதன் அடிப்படையில் கனடா, ஆஸ்திரேலியா, இலங்கை, பிஜி ஆகிய நாடுகளில் இருந்து 57 இளைஞர்கள் 26ஆம் தேதி தமிழகம் வந்தனர். டிசம்பர் 27ஆம் தேதி வேர்களை தேடி திட்டத்தின் முதல் பயணத்தை மாண்புமிகு அயலகம் வாழ் தமிழர்கள் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். பல்லவர்களின் பெருமிதமான மகாபலிபுரம் கடற்கரை கோயில்கள் ஆகியவற்றை பார்த்துவிட்டு சோழக்கால கட்டிடக்கலையை அறிந்து கொள்ள கங்கை கொண்ட சோழபுரம், தாராசுரம் மற்றும் உலகின் பிரம்மாண்டமான தஞ்சை பெரிய கோவில், பாண்டியர்களின் தேசமான மதுரை மீனாட்சி அம்மன் மற்றும் நெல்லையப்பர் திருக்கோயில் ஆகிய இடங்களுக்கு பயணித்து பண்டைய கட்டிடக்கலையின் நுட்பங்களை கற்றறிந்தனர். நீர் மேலாண்மையின் பெருமிதங்களை உணர்த்தும் நீராணம் ஏரி மற்றும் கரிகால சோழனால் உருவாக்கப்பட்ட கல்லண இடைக்கரை நாட்டு துறைமுகமான ஆலம்பரா கோட்டை இப்பயணத்தில் இடம்பெற்றன. அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்களா? ஒவ்வொரு முறையும் நான் வெளிநாடுகளுக்கு வர்றப்போ நீங்க எப்படி மிக பிரம்மாண்டமாக வரவேற்பு கொடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்ததும் 3வது முறையா இந்த அயலக தமிழ் நாளில் உங்களோட தாய் மண்ணுக்கு வரவேற்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. தொடக்கத்தில் வரவேற்புரையாற்றிய மாண்புமிகு அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்த்திருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு சிங்கப்பூர் நாட்டு அமைச்சர் மதிப்பிற்குரிய திரு சண்முகம் அவர்களே, மாண்புமிகு மலேசியா நாட்டினுடைய துணை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு குலசேகரன் அவர்களே, மாண்புமிகு இலங்கை நாட்டின் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் திரு செந்தில் தொண்டைமான் அவர்களே, மலேசியா நாட்டினுடைய முன்னாள் அமைச்சர் திரு சுப்பிரமணிய சதாசிவம் அவர்களே, பல்வேறு நாடுகளின் இந்நாள் மற்றும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, பல்வேறு நாடுகளின் மேயர், துணை மேயர் மற்றும் மாகாண உறுப்பினர்களே,
அயலக தமிழர் நல வாரிய தலைவர் உள்ளிட்ட வாரியத்தினுடைய உறுப்பினர்களை, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை, மதிப்பிற்குரிய தலைமைச் செயலாளர் அவர்களை, பொதுத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு உயர் அலுவலர்களை, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சார்ந்த நண்பர்களே, என் பேரன்பிற்குரிய அயலக நாடுகளில் வாழும் தமிழ் சொந்தங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு அன்பான வணக்கம். எனக்கு உடல் நலம் இல்லை, உற்சாகமாக இல்லைன்னு நேற்று ஒரு பத்திரிகையில் எழுதியிருந்தாங்க. அதை படிச்சப்போ எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்துச்சு. எனக்கு என்ன குறை? தமிழ்நாடு மக்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறப்போ அதை விட என்ன வேணும் எனக்கு? நேற்று ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். சென்னையை சார்ந்த ஒரு சகோதரி பேசுறாங்க. கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகையில 1000 ரூபாய் வந்துருச்சு. பொங்கல் பரிசா 1000 ரூபாய் வந்துருச்சு. அரிசி சக்கரை கரும்பு வந்துருச்சு. வெள்ள நிவாரணமா 6000 ரூபாய் கிடைச்சிருச்சு. ஒரு மாசத்துல முதலமைச்சரே 8000 ரூபாய் கொடுத்துட்டார். பொங்கலுக்கு யாரையும் நான் எதிர்பார்க்க தேவையில்லைன்னு பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த சகோதரி. அவர் முகத்துல பார்க்கிற மகிழ்ச்சி தான் எனக்கான உற்சாகப்படுது. எனக்கு மக்களை பற்றி தான் எப்போதும் நினைப்பை தவிர என்னை பற்றி இருந்ததில்லை. எந்த சூழலையும் என்னோட மக்களுடன் இருப்பவன் நான். என் சக்தியை மீறிய உழைப்பவன் நான். இது மாதிரி செய்தியெல்லாம் ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பேன். அண்மையில் இதே அரங்கத்தில் நடைபெற்ற உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு என்பது தமிழ்நாட்டை வளப்படுத்த உலகமே திரண்ட மாநாடு என்று சொன்னால், இன்று நடைபெறுவது உலகத்தை வளப்படுத்த சென்ற தமிழர்கள் கொண்டாடும் மாநாடு. இந்த மாநாட்டுக்கு கிடைத்த மாபெரும் சிறப்புகள் ஒன்று, சிங்கப்பூர் உள்துறை மற்றும் சட்ட அமைச்சர் மாண்புமிகு சண்முகம் அவர்கள் இங்கு வருகை தந்திருப்பது. அவர் உலக புகழ்பெற்ற தமிழர் மட்டுமல்ல, உலகமே கவனிக்கிற பதவியில் இருக்கும் தமிழர். நான் சிங்கப்பூர் சென்றிருந்த போது நான் தங்கிய இடத்திற்கே வந்து எனக்கு சிறப்பு செய்தார். நேற்று அவரை என்னோட வீட்டுக்கே வரவழைச்சு மகிழ்ந்தேன். அவரை இன்றும் என்றும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். அவரை மாதிரியே இந்த மேடையில் உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பொறுப்புகள்ல அறிவால் ஆற்றலால் தமிழர்கள் தலைநிமிர்ந்து நிற்கிறவங்க என்பதற்கு சாட்சியா அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் நான் உள்ளபடியே மனதார வரவேற்கிறேன், வாழ்த்துகிறேன். அனைவரது வருகைக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். மேடையிலும் எதிரிலும் அமர்ந்திருக்கும் உங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது தமிழக தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் 2010ஆம் ஆண்டு வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களுடைய துயரங்களை களைய வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலப்பிரிவு உருவாக்கி அரசாணை வெளியிட்டதோடு வாரியம் அமைக்கவும் சட்ட முன்வடிவு உருவாக்கப்பட்டுச்சு.
ஆனால் தொடர்ந்து வந்த ஆட்சி மாற்றம் காரணமா இந்த முயற்சிகள்ல தடை ஏற்பட்டுச்சு. ஆனா இப்போ அமைச்சிருக்கக்கூடிய நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னபடி அயலக தமிழர் நலனுக்கு தனியா ஒரு துறையை உருவாக்கி தனி அமைச்சரையை நியமித்து உடனுக்குடன் சிறப்பான முறையில் தீர்த்து வைக்கப்பட்டு வருது. ஒரு தலைவர் மற்றும் 14 உறுப்பினர்களை கொண்ட அயலக தமிழர் நல வாரியம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த துறையும் வாரியமும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வராங்க. வெளிநாடுகள்ல நிரந்தர குடியுரிமை உள்ள தமிழர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு தமிழ் மீது ஆர்வத்தை உருவாக்கி தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் மூலம் தமிழ் கற்றுத்தரப்படுது. வெளிநாடுகளில் கைது செய்யப்படுகிற சூழலுக்கு ஆளாகிற தமிழர்களுக்கு உரிய சட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருது. அயல்நாடுகளில் உதவி தேவைப்படுற தமிழர்களுக்கு ஒன்றிய அரசோட வெளியுறவு அமைச்சகம் மற்றும் தொடர்புடைய இந்திய தூதரகத்தோட இணைஞ்சு உரிய நிவாரண நடவடிக்கைகளை இந்த துறை சிறப்பா செஞ்சுட்டு வருது. மருத்துவ இயலாமை மற்றும் பல்வேறு காரணங்களால் தாயகம் திரும்ப டிஜிபி அலுவலகத்தில் தனிப்பிரிவு அமைக்கப்பட்டிருக்கு. அயல்நாடுகளுக்கு போற தமிழர்களுக்கு அந்த நாடுகளோட சட்டம், பண்பாடு மற்றும் மொழி தொடர்பான குறைந்தபட்ச புரிதலை உருவாக்க சென்னையில முன்பயண புத்தாக்க பயிற்சி மையம் செயல்பட்டு வருது. இப்போ தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, கன்னியாகுமரி, பெரம்பலூர் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களையும் இந்த மையங்கள் புதுசாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. உக்ரைன், சூடான், கம்போடியா, தாய்லாந்து, மியான்மர் இப்படி பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கிற நம்ம தமிழர்கள் அங்கே எதிர்பாராத விதமான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறப்போ தமிழ்நாடு அரசு விரைவாக செயல்பட்டு பத்திரமா அழைச்சிட்டு வந்திருக்கு. அயல் நாடுகள் மட்டுமல்லாம மணிப்பூர் கலவரம், அமர்நாத் பனிச்சரிவு போன்ற இந்தியாவோட பிற மாநிலங்களில் ஏற்படுகிற இயற்கை இடர்பாடு மற்றும் அசாதாரண சூழ்நிலையிலையும் தமிழர்களை பாதுகாப்பாக மீட்கிறதுல கண்ணும் கருத்துமாக நாங்கள் செயல்பட்டதை நீங்க பார்த்தீங்க. புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தாங்கள் பிறந்து வளர்ந்த சொந்த ஊர்ல உட்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த எனது கிராம திட்டம் துவங்கப்பட்டிருக்கு. வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள்ல பெரும்பான்மையானவங்க தங்களோட சேமிப்பை தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பா முதலீடு செய்ய ஆர்வத்தோடு இருக்காங்க. இதுக்காக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுத்தி இவங்க முதலீடுகளை அரசு மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள்ல முதலீடு செய்ய ஏதுவான சூழலையும் உருவாக்கி இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 12ஆம் நாள் அயலக தமிழர் நாளான இந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். அதை அறிவிச்சோம். 3 வருஷம் தொடர்ந்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த 2 நாட்களா உலக தமிழகத்தின் மாநாடு போல சீர சிறப்புமா இது நடந்துகிட்டு இருக்கு. வேர்களை தேடி என்பது இந்த ஆண்டுக்கான முத்தாய்ப்பான திட்டமா அமைஞ்சிருக்கு. ஆண்டுதோறும் 200 இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து பண்பாட்டு சுற்றுலா அழைச்சிக்கிட்டு போக இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுச்சு. அதன்படி 58 இளைஞர்களை தமிழ்நாட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து டிசம்பர் 27 முதல் ஜனவரி 10ஆம் தேதி வரை 15 நாட்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற கலை, இலக்கியம், பண்பாடு, பழம்பெரும் கட்டணம், வணிகம், விடுதலை போராட்டத்தில் நம்ம பங்கேற்பு, ஆடைகள் தயாரித்தல், அணிகலன் செய்தல், தமிழர்களுடைய எல்லா மாண்புகளையும் பார்த்துட்டு வந்து அவங்க அனுபவங்களை இங்க பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. இதிலேயே இந்த திட்டத்தோட வெற்றியை நீங்க உணர்ந்திருப்பீங்க. இந்த ஆண்டின் அயலக தமிழர் நாள் கொண்டாட்டம் தமிழ் வெல்லுண்ட சிறப்பான கருப்பொருளை கொண்டு மிக எழுச்சியோடும் 50க்கும் மேற்பட்ட உலக நாடுகள் இருந்து வந்திருக்கிற உங்க எல்லாரையும் பார்க்கிறப்போ, உங்க பங்கேற்போட
மிக சிறப்பான முறையில் நடந்திருக்கு. தாய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மட்டும் இல்லாம ஒரு தமிழனாகவும் இதை பார்த்து நான் ஆக மகிழ்கிறேன். நீராலும் நிலத்தாலும் ஏன் நாடுகளாலும் கண்டங்களாலும் பிரிந்திருந்தாலும் நாம் எல்லாரும் ஒரே இனத்தை சேர்ந்தவர்கள், தமிழ் அன்னையின் குழந்தைகள். அந்த உரிமையோட உங்க சகோதரனா நான் உங்ககிட்ட வைக்கிற வேண்டுகோள், எங்கு வாழ்ந்தாலும் தாய் தமிழ்நாட்டை மறக்காதீர்கள். அடிக்கடி உங்கள் குழந்தைகளோட தமிழ்நாட்டுக்கு வாருங்கள். கீழடி, பொருணை, ஆதிச்சநல்லூரை காட்டுங்கள். தமிழோடு இணைந்திருங்கள். நீங்கள் எங்கே வாழ்ந்தாலும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு நம்ம திராவிட மாடல் அரசுக்கு துணையாக இருந்துடுங்கள் என்று கேட்டு அனைவருக்கும் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ்நாடு. நன்றி. கடல் கடந்து வாழும் தமிழர்களின் நம்பிக்கையாய் விளங்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு விழாவில் பங்கேற்று பேருரை ஆற்றியமைக்கு மனமார்ந்த நன்றியினை இன்னைக்கு 2வது நாளாக அயலக தமிழர் தின விழாவில் நம்ம இன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக நம்ம தமிழக முதலமைச்சர் வந்து கலந்து கொண்டாங்க. ஸோ சிறப்புரையும் ஆற்றிருக்காங்க. அதோட ஃபுல் வீடியோவும் உங்களுக்கு போட்டு வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு ஓகே. சி கைஸ். இதே போல நம்ம இங்கே நடந்த மாதிரியே மற்ற மாவட்டங்களுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி ஐடியா அவர்களும் தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய அடிக்கடி தமிழ்நாடு வர முடியாத பல்வேறு பணிகளுக்காக ஆண்டுக்கு ஒரு முறை எனவே மொத்தமாக ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் நடைபெற்றாலும் அது அனைத்து மாவட்டங்களும் சிறப்பான ஒரு வண்டி அடையும் என்று ஏன் க்ளோஸாக வைங்க. உங்களை கட் பண்ணி நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி எடுத்துட்டு அதுக்கு டைட் பண்ணிட்டு அப்புறம்